السلام علیکم جی اور خوش آمدید اسلام آباد لاؤنج میں آپ سب لوگوں کو ویلکم. اور میں کہنا چاہوں گی کہ آج ہماری جو پیاری سی ایک ہوسٹ ہے مہاجبین وہ ذرا لیٹ ہو گئی تو میں نے سوچا میں ان کی سیٹ پر آ جاتی ہوں, جلدی سے قبضہ تھوڑا سا جما لیتی ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل روڈز اور ٹریفک کے جو حالات ہیں نا وہ بہت خراب ہیں. میں بھی جب آ رہی تھی تو مجھے بھی ایسا لگا کہ اب گاڑیاں یہ جو ٹریفک ہے نا یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے روڈ پہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کچھ ہوا بھی ہے اسلام آباد میں کہیں پہ کچھ مجھے نارمل روٹین سے کچھ زیادہ رش نظر آ رہا تھا. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ شاید موسم جو ہے تھوڑا خوبصورت ہو گیا ہے. یہ جو سردی اور گرمی کے بیچ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ بہت پیارا ہوتا ہے. اس میں آپ کا نئی نئی جگہوں پہ جانے کو دل کر رہا ہوتا ہے, کچھ مزے کے چٹپٹے کھانے کو بھی دل کر رہا ہوتا ہے. جس طرح گرمیوں میں بہت سارے لوگ میری طرح جو لوگ ہوں گے ان کا نہیں دل کر رہا ہوتا کہ وہ بہت زیادہ پکوڑے سموسے یا یہ چیزیں کھائیں. یہ جو ویدر ہوتا ہے نا جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, آپ کا دل کرتا ہے کہ کچھ مزے کی چیز کھائیں, کیونکہ وہ سردی والی چیز بھی نہیں ہوتی گرمی والی چیز بھی نہیں ہوتی. لیکن میں سب کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی سی احتیاط ضرور کر لیں, کیونکہ چینجنگ ویدر میں آج کل جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں بھی ہیں سب کچھ ہے, تو اس لحاظ سے ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کا خیال کیسے رکھنا ہے. تو باہر جا کے چیزیں لینے سے اٹس مور بیٹر کہ آپ گھر میں چیزیں بنائیں اور بچوں کو دیں اور یہ سب کو جو ہے انجوائے کریں. لیکن جو ٹریفک کا میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹریفک اتنی زیادہ تھی کہ مجھے بھی آنے میں آج بہت زیادہ جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کچھ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا مہنگائی ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے اف آ گئی میری سہیلی اتنی لیٹ. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. کبھی کبھی دیر سویر ہے نا, ہو جاتی میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آج کچھ ٹریفک کا مسئلہ ہے یا کچھ ایشو ہے. میرے خیال میں ایسا ہی ہے کچھ, اور یہ ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے ایسے. لیکن جی السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو. اور وہ کہتے ہیں نا ہم ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ہم ایک اور ایک 11 ہیں. بالکل, تو اگر میں نہیں ہوں تو فاطمہ نا میں اداس ہو گئی تھی کہ اوہو. چائے تو نہیں پی ابھی؟ بالکل میں نے دیکھو شروع بھی نہیں کی. گریٹ, چلیں پھر اٹھائیں اٹھائیں اور پینا شروع کریں. پہلے ہم تھوڑی سی چائے پی. نہیں بات کو مت ٹالیں. اچھا لیٹ کیوں آئی ہیں؟ یار مجھے تھوڑا سا اس بات کا بھی دکھ تھا کہ کہ آج ہمارا یہ جو اسلام آباد لاؤنج ہے یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا اور یہ آخری شو ہوگا. لیکن تو آپ دکھ میں لیٹ آئیں, آپ کو دکھ میں جلدی آنا چاہیے. میں مطلب غزلیں سنتی ہوئی ڈرائیو کرتی بھی آ رہی ہوں تو آپ کی پیس سلو ہو گئی, کہیں سے کہیں نکل گئی تو اس لیے. لیکن یہ کہ جناب اداس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم آپ لوگوں کو کسی اور پروگرام میں نظر آئیں گے. اسلام آباد لاؤنج اگر یہاں پر ختم ہوگا تو آپ لوگوں کو ہم دونوں آپ کو K2 کی اسکرین پہ نظر آتے رہیں گے. ایگزیکٹلی, ہم گپ شپ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہیں گے. اور شکیل جیتے رہو, چائے لے آتا ہے, یہ اس کی بہت اچھی بات ہوتی ہے. میں پیوں نہ پیوں لیکن چائے کا کپ میرا, کل میں نے کہا میں نہیں پیوں گی لیکن پھر بھی وہ چائے لے آیا ہے نا, اور پھر میں نے پی بھی لی تھی اور میں نے پی لی تھی. اچھا جناب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی آپ سب جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے والا ہے. کرکٹ کا ایک سیزن جو ہوتا ہے اور ایک اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, جب وائبز آنی شروع ہو جاتی ہیں, جب ہر جگہ پھر گلی کوچوں محلوں میں ہر جگہ پر کرکٹ ہی آپ کو نظر آتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے نا. مجھے تو کچھ روایتی میچز جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں. میں سمجھ گئی, بالکل سمجھ گئی. وہ میچ مجھے بھی بہت پسند ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے. تو ہم آپ لوگوں کے لیے K2 کی اسکرین پر زبردست پروگرام لے کے آئیں گے. اسپیشلی ورلڈ کپ کی جب ہم بات کریں گے اس میں نہ صرف ایکسپرٹس ہوں گے, نہ صرف یہ کہ ایکسپرٹس تجزیہ نگار ایک ہی ہوتے ہیں, اور آپ کو لمحہ بلمحہ ہم باخبر بھی رکھیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی. بڑے مزیدار کیریکٹرز ہوں گے اس میں, مطلب فلی انٹرٹینمنٹ. تو مطلب کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں نا سوچئے گا بھی مت کہ آپ نے K2 کو سوئچ آف کرنا ہے. وہ اس لیے کیونکہ کچھ مس کر دیں گے بہت اچھا والا. اور پھر نئی FPC میں کچھ اتنے مطلب زبردست پروگرامز آ رہے ہیں. میرا بھی شو ہے, یس آتما کا بہت زبردست شو آنے والا ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں گے, ایک بڑا زبردست نیا ایکسپیرینس ہوگا. اور اس کے ساتھ کچھ شوز ایسے ہیں جن کا آپ بڑے بے چینی سے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے, اور اکثر فرمائشیں آتی تھی کہ وہ شو کیوں نہیں ہے, تو وہ شو بھی ہوں گے. بالکل, ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے نا, اب تھوڑا سا کافی کچھ ہم نے بتا دیا, اب کچھ اور بات کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات کریں گے کہ کیونکہ ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں. بدقسمتی سے فاطمہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی میں بات کروں گی, ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں, ہماری یا ہماری اسٹیٹ نے سوائے پارکس کے ہمارے لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا ہے؟ کوسچن ہے کیا ہے؟
आप लोग वैसे ऑन अ वेरी सीरियस, पार्क्स के अलावा कुछ भी नहीं है, और उन पार्क्स में जिस तरह आप मतलब पार्क्स के अंदर भी अच्छे डिसेंट कैफेज नहीं है, पार्क के अंदर भी कोई मतलब कोई ढाबा स्टाइल चीज भी कोई बहुत अच्छी वाली नहीं है, फैमिली टाइप वाली नहीं है, मतलब मिलेगा भी तो ढाबे पे आपको बड़ी बेसिक सी चीजें मिलेंगी। तो बेसिकली आपने प्लान करना है ना पिकनिक को। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल बच्चों के लिए है। थिएटर नहीं है वो थिएटर। अच्छा थिएटर्स तो जो मुझे लगता है माजबीन, जो कुछ थिएटर्स जो चल रहे थे वो भी बंद अब होते जा रहे हैं, और यहाँ फिर उनका जो टिकट है वो इतना एक्सपेंसिव है कि डेफिनेटली एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड। मतलब वो एक रीजनेबल वाली जो एंटरटेनमेंट है ना, जो बजट फ्रेंडली एंटरटेनमेंट है वो नहीं है। बिल्कुल, यानी कि एंटरटेनमेंट के ऊपर जो है वो हर बंदे का हक है। और आप लोगों को जो सोसाइटी में ये इतने क्राइम्स नजर आ रहे हैं, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज आपको डिफरेंट लग रही होगी, मौसम बदल रहा है, कल मैंने बात की और मेरा गला भी खराब हो गया। जब हम बात करते हैं ना कि जी एंटरटेनमेंट, लाइक आप अपने आप को जब तक खुश और खुर्रम नहीं रखेंगे, स्पेशली मैं ख़वातीन की बात करूँ क्योंकि हमारा थोड़ा सा फेमिनिन टाइप शो है जिसमें हम ज़्यादातर ख़वातीन की साइड लेते हैं, लेकिन भाई हजरात की भी लेते हैं, लेकिन ख़वातीन का इसलिए खुश होने का हक आप मर्दों का भी है। जी लो अपनी जिंदगी। हाँ ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब खवातीन घर की फैमिली में जब आपकी खातून खुश नहीं होगी, मुतमईन नहीं होगी, डिप्रेशन का शिकार होगी, तो आप यकीन जानिए पूरे घर का निजाम जो है वो तहस नहस हो जाता है। जो घर की जो माँ होती है ना, मतलब पता है मदर्स के रोल पे बहुत ज्यादा, मतलब घर की एक ग्रैंड मामा होती है, ठीक है, तो ग्रैंड मामा होती है, जो ग्रैंड मामा होती हैं जब वो खफा हुई होती हैं या जब वो उदास होती हैं, तो आप नोट करें पूरा घर इज लाइक उदास। बिल्कुल ऐसे। और अगर मैं अपनी मामा को बताती हूँ, अगर मेरी मामा मुझसे खफा हो जाए ना, लाइक वो अगर खफा हो जाए, अम्मी का खफा होना इज लाइक कि वो बस थोड़ा सा गुस्सा करके फिर खामोश हो जाती है। ओहो, खामोशी बड़ी खतरनाक चीज़ है। बहुत, और वो चीज़ मुझे हमेशा हिट करती है। अम्मी का खफा होना मुझे, मतलब वो चीज़ ऐसी हो जाती है कि फिर मैं अपने घर हूँ वाजबीन, और मेरी अम्मी अपने घर हैं, लेकिन मैं अपने घर में, ये सीरियस एक बात है कि मैं अपना कोई काम नहीं अदा कर सकती। इवन मेरे हस्बैंड को भी पता लग जाता है, मेरे बेटे को भी पता लग जाता है, और मेरा हस्बैंड तो ऐसे कह रहे थे तुम्हारी आंटी से नाराज के गो एंड कॉल हर और चीज़ें ठीक करो और फिर ये काम करो। हाँ, वो मतलब वो चीज़ अफेक्ट होती है। तो वो ये एक है कि घर की औरत का सेटिस्फाई होना, और हमारी जो पाकिस्तानी औरतें हैं वो बड़ी खूबसूरत और सादा औरतें हैं, ठीक है, ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं है। नहीं, हम लोगों की जो डिमांड्स है, मुझे लगता है जो हमारी मदर्स की या जो हमारे बड़ी बुजुर्ग हैं, या बड़ी बुजुर्ग भी नहीं कहूँगी, माइंड नहीं कर जाएंगी सारी, लेकिन जो हमारी घर की जो क्वींस हैं, हमारी घर की जो मलकाएं ठीक है, हाँ, जो घर की जो मलका है ना, अगर उनकी जो खुशियां हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी उनको रिस्पेक्ट देने पर, ठीक है। एक इज्जत का जो एक होता है ना, माएँ, मुझे लगता है कि वो, क्योंकि वो उनका दायरा हम है ना, तो अगर हम हमारा एक अल्फाज की अक्सर ऐसा हो जाता है कि मेरी टोन मेरी अम्मी के साथ ऊंची हो जाती है, ठीक है, आज 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 सॉरी डे मनाती हूँ ठीक है, मेरी टोन, लेकिन माजबीन अच्छा मुझे लगता है कि मेरी टोन वाज फाइन, लेकिन अम्मी को, क्योंकि अम्मी होती हैं, ठीक है, अम्मी को पता, लेकिन बहुत दफा ऐसे हो जाता है कि मुझे ऐसे लग रहा होता है कि नहीं, आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं ठीक थी, लेकिन जब करता है, जब आवाज फिर आपको फील होता है ना, बिल्कुल होता है। लेकिन अब मुझे अब इस स्टेज पे जाके मुझे ऐसे हो गया कि अगर उनको ऐसे लगा है ना, और मुझे ऐसे लग रहा है कैसे नहीं है, तो स्टिल मैं उनको सॉरी मुझे कहना चाहिए। रीजन ये होता है कि उनका हक है ना मेरे ऊपर, वरना वो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, और को क्यों, मोहल्ले में निकल के किसी को क्यों नहीं डांटते? बिल्कुल, तो हम ये जो कह रहे थे ना, हमारी औरतों के, आपने सुना है ना ये जुमला, हमारे मर्द बड़ा बोलते हैं, इन औरतों के बड़े मूड स्विंग्स हैं, सारे बोलेंगे हाँ जी, लेकिन ख़वातीन की बात करें, बिल्कुल, हमारी तो खातून खाना का मूड ही नहीं सीधा। हाँ, ये जो जुमला है ना कि मूड, ये ऐसा नहीं होता, मूड नहीं है, वो आप पे हक जमाती हैं, और इसमें प्यार है उनका ना। ये इसलिए भी कि क्योंकि खवातीन बहुत सारे फ्रंट्स पे लड़ रही होती हैं, वो उधर बच्चों को देख रही होती हैं, फिर उनकी एजुकेशन का उनको फिक्र होती है। अगर जरा सा टेस्ट में जो है ना 10 में से 6 आ गए तो उफ, माँ को सारी रात नहीं, बेटे मैं तो तुम्हें इतना पढ़ाया था, इतनी तैयारी करवाई थी, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अगर घर की खातून खुश हो तो आप यकीन जानिए कि घर का माहौल काम ठीक होता है ना। और हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे माशरे में एक तो ये होता है कि थोड़ा सा मैन मेड सोसाइटी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर खवातीन अकेले जाना चाहिए। कल मैंने एक खातून को देखा वेस्पा चलाते हुए, सारे अपनी गाड़ियाँ छोड़ कर उसको देखा, ओ भाई क्या हो गया यार, चला रही है, जी लेने दो उसको अपनी जिंदगी भाई। उस बेचारी ने फुल अपना वो कवर किया हुआ, जैकेट पहनी हुई है, सब अपनी बाइक भी छोड़, क्या है यार, क्यों वजह नहीं, दिस इज रॉन्ग यार, ग्रोन अप, बड़े हो जाओ। कॉल है हमारे पास, अच्छा ओके, हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम माहू जी, फातिमा जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाउ आर यू, कैसी हो? आप लोगों से मिलकर तो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। कहाँ गायब थी आप इतने दिनों? मैं कहीं गायब नहीं थी, मेरी कॉल नहीं लगती। मैं आप कॉल लोगों को नहीं हमेशा लगती। देखती हूँ। ओह, आज आपने मुझे ये दुख भरी बात बता दी कि आज आपका शो आखिरी है। पर हम आपको K2 की स्क्रीन पे और शोज में किसी न किसी दोनों गली नजर में आएंगे, क्या कहते बिल्कुल हैं, फिक्र जिंदगी मत की शाम करें। हो जाए, कुछ ऐसा शेयर हाँ। आपको पता है मैं आज जबरदस्त शो में एज अ गेस्ट इनवाइटेड हूँ। वाह, क्या? ये जबरदस्त, तो वीडियो जबरदस्त ही कॉल हो पे। गया। कमाल हो गया। वीडियो तुसी कॉल ते पे। पहुंच गए हो जी, तुसी ते पहुंच नहीं गए हो। वीडियो कॉल पे यार। अच्छा मैजिबिन और फातिमा जी, आज फिर आपके शो को यादगार बनाने के लिए मैं क्या सुनाऊं? अच्छा, मैं कहती हूँ कि धमाल कबाली टाइप कुछ जो दिल करे हाँ। वो डालो। मैंने कहा धमाल नजर नहीं आएगा, आप डालेंगे भी हम कैसे देख पाएंगे? नहीं ना, नजर नहीं आएगा, वो आप उसमें देख लीजिएगा मुझे। हाँ, और भी सुनाए सुनाए, जो दिल सुनाए, चाह रहा है सुनाए। सुना दें, मतलब गाने में। नहीं, गजल सुननी है या सॉन्ग सुनना है या ठुमरी सुननी है, दादरा सुनना नहीं है, नहीं, क्या? गजल मैंने बिल्कुल नहीं सुननी। नहीं, गाना सुना मैं सो दो। जाऊंगी गजल सुन के। कोई अच्छा सा गाना सुना दो। हाय, दुआ ब्रेक आ गई। दुआ बख्शेगी नहीं बिल्कुल भी, किसी भी सूरत। दुआ, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्वीट हार्ट, दोबारा कॉल मिला लेना, नहीं तो यहाँ से किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। हम छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वापस आते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक मर्तबा फिर इस्लामाबाद लाउंज में। और ये बताते चले, आज इस इस्लामाबाद लाउंज का ये हमारा आखिरी शो होगा। इसके बाद हम आपको स्पोर्ट्स के जो हम क्रिकेट के बहुत ज़बरदस्त ही ट्रांसमिशन शुरू करेंगे, उसमें भी आपको हम नज़र आएंगे। और नए नए प्रोग्राम जो हैं, जिसमें फातिमा ने बताया कि वो एक बहुत ज़बरदस्त सा शो लेके आ रही हैं आप लोगों के लिए, वो भी आप लोग इंजॉय करेंगे। सारी चीज़ें आपको आराम आराम से जो है मंडे से पता चलनी शुरू हो जाएंगी। और दुआ, ये जो आपकी कॉल काटी है, इस लड़के का नाम है यासिर जमान। इसका मोबाइल नंबर और इसका एड्रेस वो हम आपको देंगे। हम आपको पहुंचाएंगे। आप एक अदर डंडा लेके और इसके घर पहुंच के इनकी खूब खातिरदारी कीजिएगा। थोड़ी सी मेरी तरफ से भी प्लीज। वो आपने कहा था कि आज के शो में आपका यादगार बना रही हूँ, तो इस तरह करके बता देना, हमें खुद ब खुद यादगार हो जाएगा कि ये वो शो था जिसमें यासिर जमान की पिटाई हुई थी। काफी सारे शोज ये करते हैं, तो अगर इस तरह से मुझे सोच के मजा आ रहा है ना, सुकून आ रहा है। एनीवेज जी, हम आज के दिन मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है। और आज हमारे साथ फातिमा कौन है? आज हमारे साथ जो है ना, एक हमारी ही एक सहेली है, हाँ, है ना? हम जोली हम जोली इसलिए कि वो कहते हैं ना कि जब पहले बच्चे आपस में खेलते थे, सहेलियां होती थी, तो उनको हम जो, और ये सेम प्रोफेशन हो, सेम फील्ड हो, तो फिर काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप इनको चैनल पर देखते हैं, मॉर्निंग शो करती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। जब तक होस्ट अच्छा बोले नहीं, वो कैसे मॉर्निंग शो कर सकता है? हमारे साथ मौजूद है महविश चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मैं सुन रही थी आप लोग इतने खूबसूरत तरीके से, जब आपका इंट्रोडक्शन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, फिर मेरा इंट्रोडक्शन माशाल्लाह से, आई लाइक इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये ऐसे लग नहीं रहा कि मेहमान है ना, हाँ, वो ये बिल्कुल आपने ऐसे। कहा ना, तभी हम मैंने जोली कहा हैं। ना, ये हमारी सहेली है। हमारी सहेली। एग्जैक्टली, यानी कि आज सेट पे 3 एंकर मौजूद हैं। हाँ। तो नाज़रीन सोचें क्या होने वाला है। बहुत देखा, यासिर जमान ने कानों को हाथ लगाया कि भाई यहाँ एक एंकर जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ हाँ। तीन होस्ट हैं, ठीक है। तो महविश, जाहिर सी बात है, हम जब शोबिस की बात करते हैं या टेलीविजन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले आता है कैसे ख्याल आया कि मैं जाऊं और मैं टेलीविजन या मैं स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन करूं? अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है। मेरे वाले साहब देख रहे होंगे डेफिनेटली। सो वो चाहते थे फर्स्ट कि मैं डॉक्टर बनूं। भाई मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं खून नहीं देख सकती। अच्छा बेटा वकील बन जाओ। चले, ओके ट्राई। कोई रो पड़ा, दुश्मन आउटसाइड मुखालिफ भी रो पड़ा, तो उसकी तरफ चली जाऊंगी। ओके ट्राई करती हूँ। अच्छा, कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि आपके अंदर जो एक टैलेंट होता है ना, वो आपको छेड़ रहा होता है। तो मेरे अंदर वही बोलने वाला और स्क्रीन, क्योंकि बचपन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्पीचेस किया करती थी, स्टेज, माइक, कैमरा, ये तो फेवरेट था। सही। सो वो वकालत के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही थी।
तो अपॉर्चुनिटी मिली एक इवेंट किया। अच्छा हो सकता है मैं आगे ना बढ़ती, इस फील्ड में मैं ना आती। बड़ी इंटरेस्टिंग सा ये वाक़या है। मुझे वहाँ पे, अब वो बंदा जानता भी था कि इसका पहला स्टेज शो होस्ट ये कर रही है इतने लोगों के सामने, न्यूज़ की या एक खुश्क बंदी है करंट अफेयर की, तो कहाँ वो शोबिस को इतना वो एंटरटेनमेंट में कैसे बट वो एक कॉन्फिडेंस तक कर लिया। वेल वो कहते हैं महविश तुम बड़ी बेकार सी होस्ट हो। अच्छा वो आपको पता नहीं चैलेंज ले लिया। औरत को ये बात खटकती है जब उसको उसकी ड्रेसिंग पे, उसके मेकअप पे, उसके लहजे पे, और ये जो जुमला है ना कि आप मतलब नहीं, हाँ, हम उसको ऐसे चैलेंज ले लेते कि अच्छा कैसे नहीं। एग्जैक्टली ट्रू। तो मैंने कहा अच्छा चैलेंज, तो मैंने ना जिद पे ये बात ठान ली कि भाई इसी बंदे के मुंह से मैंने करवाना, तारीफ करवानी, मैं विश यू आर द बेस्ट, और इसी के शो में करवाना। 3 साल खैर मुझे लगे ये टाइम पीरियड इस मकाम तक पहुंचने में, ये लफ्ज सुनने में, लेकिन हो गया। जब हो गया तो फिर इंटरेस्ट पैदा हो गया कि नेक्स्ट कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास आपके फैंस आते हैं सेल्फीज के लिए, आपकी तारीफ करते हैं, तो वो एक अलग सा उसकी एक फीलिंग फैमिली में भी सब एग्जैक्टली फैमिली में भी पहले कि भाई वो जो बंदी है ना वो तो हमारी रिश्तेदार है, मेरी बहन है, बेटी है, कजन है, सो वो एक अलग सा वो एक खुशी महसूस होने लगी। सो इस तरह करते करते फिर ये कहते हैं ना कि मीडिया फील्ड एक समंदर है, जितने आप इसके अंदर जाते जाएंगे ना उतनी गहराई में वापसी का रास्ता नहीं मिलता। सो हम इस समंदर का हिस्सा बन चुके हैं और फिर हम तैरते रहते हैं और तैरते रहते हैं। अच्छा वैसे देखा जाता है कि हम जो लोग जो होस्टिंग करते हैं, जो मेजबान होता है, उसको अपना मूड हमेशा बहुत अच्छा प्लेजेंट रखना पड़ता है। हाँ, मतलब अंदर आपके जो भी है, बड़ी सारी प्रॉब्लम, बड़ी सारी इश्यूज, ये मेरे से हम तीनों से बेहतर कोई नहीं। जब आप ऑन स्क्रीन होते हो तो बस आपसे खुश कोई नहीं है, आपसे अच्छी जिंदगी भी किसी की नहीं है। एवरीथिंग इज प्लेजेंट। कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या कोई वाकया कुछ हो गया तो स्क्रीन पे आके सीरियसली वाकई बड़ा मुश्किल होता है। और मेरी कुछ कंडीशन ऐसी है कि मैं परेशानी, मसला, गुस्सा कुछ भी है ना वो अंदर नहीं रख सकती, फौरन चेहरे पर आ जाता है, फौरन जाहिर हो जाता है। अब उसको छुपाना भी है भाई, सामने गेस्ट हैं, आपको नाज़रीन देख रहे हैं, आप फील्ड में बड़ी मुनाफकत चाहिए कसम से। हाँ सीरियसली ये मुनाफकत ही है, हमें वो करना पड़ता है। अब मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उनको पता है कि मैडम को कुछ ना कुछ टेंशन जरूर है। अब जब ब्रेक आनी है वही खड़ूस शक्ल बना के बैठ जाना, जैसे क्यों, फिर वही ऐसे एकदम से खुशी, और जब फिर ब्रेक आई तो फिर आप वो आईवी में हंस रहे होते हैं कि मैडम आपसे अच्छे एक्टर तो हमने आज तक नहीं देखे। बिल्कुल मुश्किल होता है। और जब कभी वाकई उदास होते हैं तो कोई यकीन नहीं करता है मैं ड्रामे कर रही हूं। बिल्कुल वो क्योंकि वो एक आ जाता है ना कि भाई घर वालों को भी पता होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन से मोहब्बत वाली एक बात भी है। ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें अपना काम पसंद है। अगर ये स्क्रीन एक मजबूरी बन जाए ना तो हम ये काम नहीं कर सकते। फातिमा कहते हैं ना कोई भी आपने काम करना हो ना, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, आप अपना 100% नहीं देंगे, वो कभी भी काम खूबसूरत नहीं बनेगा। बस वही फिर सर से उतारने वाले, हाँ ये काम करना है या शो करना है, ठीक है करें और बस जाए। उस काम का मजा नहीं करना, देखने वाले को ना, करने वाले को ना, करवाने वाले को। क्या हो रहा है, हमेशा जो भी काम करे इंटरेस्ट लेके। अच्छा हम बड़े मजेदार वाकयात भी होते हैं क्योंकि हम रोजाना नए लोगों से मिलते हैं, मेहमान होते हैं, सब कुछ। कोई ऐसा मेहमान जैसे परेशान करके देखे, भाई खुदा की नाम ना लेना, लेकिन नाम नहीं लूंगी। मैंने वो जो अपने 1-2 गेस्ट हैं उनको एग्जाम्पल के तौर पे रखा हुआ है अपने मेहमानों को बताने के लिए, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए। अच्छा अब चूंकि आप दोनों माशाल्लाह एंकर हैं, आप इस चीज को समझती हैं कि बाज दफा एंकर अपने अल्फाज गेस्ट को दे रहा होता है कि भाई इसको कॉपी करके पिक करके कुछ बोलो, अपनी आगे से बयान कर लो। सो सेम यही कुछ। अब ब्यूटी एक्सपर्ट थी और आपको पता है खूबसूरती पे बोलना कौन सी मुश्किल बात है यार। ये खूबसूरती खवातीन और आप एक एक्सपर्ट हो ना, आप एज एन एक्सपर्ट आके अगर बैठे हो तो फिर तो थैंक गॉड वो रिकॉर्डिंग थी, लाइव नहीं था रिकॉर्डिंग। अच्छा उस साहिबा से मैंने पूछा कि भाई हमें अपनी पर्सनालिटी, शख्सियत को निखारने के लिए क्या करना चाहिए, खासकर जो यूनिवर्सिटी की बच्चियां हैं वो किस तरह से खुद को कैरी करे, सिंपल सोफिस्टिकेटेड डिसेंट भी लगे लेकिन अपने फैशन को भी कैरी। एक कॉल है, या श्योर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलो। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। आपका आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज। फौजिया बड़ी से बात कर रही हूं। जी फौजिया। जी फौजिया कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें? तो आपने मायूस कर दिया। क्या कर दिया? मायूस कर दिया। मायूस कर दिया?
हाँ आज लास्ट हुआ मैं आपका। अच्छा लास्ट शो के नहीं लिए नहीं मायूस यार, कर हम दिया। कहाँ जा सकते हैं, हम आप लोगों हम को इसी स्क्रीन पे रहेंगे, बिल्कुल फिक्र मत करें। किसी और अच्छे नए प्रोग्राम में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। रिटायर थोड़ी हो रहे हैं, कटांगे भी तो नहीं जाना। आहो, तो फातिमा तो कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। थैंक यू जी, तो थैंक ये यू। तो बहुत ज्यादा उदास हो गई। आप बिल्कुल उदास ना हो, हम बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लेके आप लोगों के लिए दोबारा स्क्रीन पर आएंगे और फिर आप इंशाल्लाह कॉल करेंगी और हमसे गपशप करेंगी। अच्छा तो अच्छा, तो लिटरली बात ये हो रही थी कि मैंने उस खातून से ये पूछा, बहुत ही आसान सवाल, को मुश्किल नहीं है यार। अब कोई आपको बोले कि आप अपने आप को कैसे संवारेंगे, वेरी इजी। अब वो हैवी ब्यूटी एक्सपर्ट, लिटरली मैं सवाल किया, मेरी शक्ल देख के वो ये कर रही है, ऐसे कंफ्यूज हो रही है, व्हाट इज दिस। और प्रोड्यूसर कहता है मैं भी पता था तुम्हें चल गया होगा कि क्या सीन है। अब मैं गुस्सा भी आ रहा है कि गुस्सा भी इस चीज पर आ रहा है कि एक तो अपने आप को आप एक्सपर्ट कहलवा रही हैं और बहुत एक बेसिक क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे सकते हैं। वो बहुत ही आसान, मैंने कोई मुश्किल सवाल भी नहीं किया भैया, बस उसने कहा बस मूव कर जाओ, नेक्स्ट केस पे चली जाओ। अब मेरा दिमाग तप रहा है कि मैं क्या करूं। अब मैं ये भी पूरा फिर भी पूरा शो एक उसकी भी तो इज्जत का सवाल है यार, हमारी कि अब ये भी थैंक गॉड करती कि वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डिंग थी। तो ये लेके अब देखिए बीच में आपकी थर्ड गेस्ट बैठी है, आप उसको जो सेकंड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो मिड वाली गेस्ट है, आप उसको टाइम कम दे रहे हैं या उससे स्विच कर रहे हैं, देखने वाला भी कहेगा कि समथिंग। हाँ, वो फिर एक ऐसी फीलिंग आती है कि एंकर का शायद कुछ उसके साथ मसला है, वो ना चीज सारी एंकर पर आ जाती है। लोग ये नहीं सोचते कि कुछ गेस्ट के भी मसाइल हो सकते हैं। देखने वाले यकीन करे छोटी छोटी बात नोट करते हैं। सो ये एक दो गेस्ट मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया जो कि आप वैसे अगर लाइफ में देखे तो बड़े मॉड स्क्वाड, बड़े कॉन्फिडेंटली बात करने वाले और खुद को कैरी करने वाले, बट जब लाइव में बैठे तो मैं सर पकड़ के बैठ गई ब्रेक में, और मैं प्रोड्यूसर की शक्ल देख रही हूँ, वो मेरी देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, मुझे लगता है स्क्रीन का इन लोगों के लिए एक फियर भी होता है, पता है? या ये कैसे एक है ना, देखो अब हम लोग यूज्ड टू हो गए में, अब हम लोग भी जब डेफिनेटली मेरे ख्याल में मुझे लगता है उनके लिए है क्योंकि जब ऑफ द कैमरा उनसे बात करो। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अब जैसे ये नए नए एप्स आ गए हैं, ठीक है ना, ये टिकटॉक है, नहीं वो बना लेंगे क्योंकि वो अपने आप को फेस कर रही है ना, खुद को देख रहे हैं, वो मुझे लगता है दैट्स मोर इजी। लेवल उसका भी मैंने देखा है जी, जो अदर एप्लीकेशंस पे बड़े 30 मार खान बने होते हैं, लिटरली आप फेस टू फेस या माइक से बात करें, कॉन्फिडेंस जीरो है, नहीं है। मैंने ये चीज देखी है, ये सिर्फ अपनी उस एप्लीकेशन पे ही शेयर है, क्योंकि आप देखो वो खुद से बना रहे हैं, वो कमरे में अकेले होंगे कर लेंगे। मैंने एक बनाई अपनी, मुझे इतनी बुरी लगी, मैंने फट डिलीट कर दी। मैंने कहा इससे पहले कुछ दे, मतलब जाहिर सी बात है, अब मैं तो पब्लिक कर नहीं रही थी, लेकिन मैंने जब बनाई मैं ये क्या कर रही हूँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। नहीं ये अच्छी बात, वो अपना आप इतना छिछोरा लगना शुरू हो जाता है। इस चीज से ये सोशल एप्लीकेशन अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे ग्रूम करना, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आगे शेयर करना एक अच्छी बात है, बट पता है बाज दफा ना अफसोस भी होता है। अब देखिए आप हैं, फातिमा है, माशाल्लाह हम सब हैं, सालों हमने इस फील्ड में लगा दिए, बट विद इन अ ईयर 2 इयर्स आप उन लोगों को अव्वलीन रख रहे हैं जिनकी कोई बेस नहीं है, वो फॉलोवर्स और उन पर है ना। देखो यार, दूसरों को डिस्कस मत करो, आपस की बातें करें। अच्छा ये बताइए, दूसरों की बुराइयां करने लगे, बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको देखो इनके फॉलोवर्स मिल जाते हैं, इनको अपना ये अच्छा पैगाम भी तो दे सकते हैं ना, अपने कंटेंट करें, जो वीडियोस डांसिंग वाली बना रहे हैं वो भी बनाएं, पर साथ में थोड़ा सा अच्छा अल्फाज भी बोल देना यार। 2 वीडियोस वो तो एक वीडियो अच्छी भी होनी चाहिए। अच्छा, जब हम अपने शोज कर रहे होते हैं तो मेरे माइंड में कोई थॉट्स होती हैं कि यार इसके साथ, इस बात के साथ शुरू करना है, आज ये टॉपिक रखना है। आप अपने मॉर्निंग शो के लिए क्या प्रिपरेशन करते हो, लाइक आपकी माइंड में क्या चीजें होती हैं? अच्छा, मेरा जो है पूरी टीम माशाल्लाह से टॉपिक रिसर्च वगैरह सब लोग यासिर सुन लो। अच्छा मुझे सिर्फ ये जो आपके सामने एक पेपर पड़ा है, सुबह ये पेपर मिलेगा, ओके मैडम ये आज का टॉपिक, ये गेस्ट है, और चूंकि इतने सालों से हम सब माशाल्लाह से ये कर रहे हैं, तो अब तो वो चीजें इतनी रट चुकी, जैसे हमने सुबह उठना है, नाश्ता करना है और बैठना है, वो रूटीन के काम। तो अब ये ऐसी लगती है, सारी रिसर्च सामने आ जाती है कि मैडम ये, और उनको पता होता है मैडम को काम कोई नहीं है, रिसर्च भी कर लेंगे तो कुछ वीडियोस भी भिजवा देंगे, तो लेकिन कभी मेरा एक चीज है कि जब सामने एक चीज आ जाती है तो आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी, मतलब कभी कोई ऐसा टॉपिक होगा जिस पे आप बात नहीं करना चाह रहे हो, मतलब एक ये चीज भी होती है ना, जैसे मैं जब अपने शो के लिए वो सोलो करती है ना, करती हूँ, सोलो के लिए तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होता। सोलो के लिए इशू नहीं, जब आपके पास आपका को पार्टनर होता है आपको तब मसला होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। बट सोलो में आप कुछ भी करो, आप अपने मैदान के खुद ही बादशाह, खुद ही शेर, जो खिलाड़ी जो मर्जी करे। कॉल है? अच्छा कॉल नहीं है, तो वो परवेज भाई ने कान खुजाया, मैं समझी कहने के कॉल है।
لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایسا انٹرٹیننگ ہو, چاہے اس میں تھوڑی سی ایجوکیشن بھی ہو, وہ جیسے انفرٹینمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ چیز ہو. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ٹاپک کوئی ایسے آ جاتا ہے, جس طرح بھی فاطمہ نے بتایا کہ ٹاپک ایسا ہو کہ آپ کو نہیں یار مطلب نہیں, آج اس پہ بات کرنے کا موڈ نہیں ہے. ہمارے پچھلے دنوں مسلسل ٹاپکس آ رہے تھے سیاست کے اوپر, پالیٹکس. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, مارننگ شو یار, ناٹ اے کرنٹ افیئر. مجھے ایسا لگ رہا ہے سارا دن پالیٹکس میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں مارننگ شو ہوسٹ نہیں ہوں, کوئی کرنٹ افیئر اینکر ہوں یار, کیا ہو گیا چینج کر دو ٹاپک. تو وہ مجبوراً بس ادھر سے یہ سیاستدان نکال, ادھر سے وہ ہسٹری ہو گئی, وہ لڑائی ہوگی پارلیمنٹ میں, یہ ہو گیا ایوان میں, یہ ہو گیا, اس نے گالم گلو, بس ادھر ملا کے شو کیا اور بس جان چھوڑا. وہ شام کو 7 بجے کے بعد دیکھیں نا, 12 بجے تک چلتا رہتا ہے. تو میرے تنگ آ گئے پورا ہفتہ یہ چیز سر. آپ کہتے ہو کہ مارننگ, کیونکہ زیادہ تر میں سمجھتی ہوں فیملیز میں وہ لوگ جو جاب پہ نہیں جاتے یا کاروبار کے لیے نہیں جاتے تو وہ موسٹلی وہ دیکھتے ہیں. آپ اپنے کانٹینٹ کو کیسے چوز کرتے ہو, لائک کہ کیونکہ خواتین دیکھ رہی ہوں گی, بچے بھی چلے گئے ہوں گے, بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو یہ مائنڈ میں لے کے چلتے ہو آپ کے ایسی چیزیں ہوں جو ان کی انٹرسٹ کی ہوں؟ ایگزیکٹلی. اچھا اس میں آپ کے لیے شاید ہے انکن بات بھی ہو کہ ہمارا جو مارننگ شو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اوکے, جیسے میں نے کہا نا کرنٹ افیئر لگتا ہے, تو ہمارا بڑا سیریس ٹائپ کا ہے. اس میں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی, سوسائٹی میں جو صبح صبح لوگوں کو تم لوگ ڈراتے ہو. ہم بالکل ڈراتے نہیں, لیکن ہم ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ جو حقیقت سے ملا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہم وہ جو ادر, ہم یہ تھوڑی اور حقیقت دکھاتے ہیں, آئینہ دکھا دیا, اصل حقیقت دکھاتے ہیں. ہم ایکچولی میں جو حقیقت, جو سچ میں ہماری زندگی میں پرابلم, جو ہم صبح اٹھتے ہی روڈ پہ آتے ہیں, جو ایشو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد جب ہم آفس جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. لیکن ان چیزوں کو واقعی میں ٹچ کرنا چاہیے, بولنا چاہیے, تاکہ تھوڑا سا گرومنگ کا جو ایک پروسیس ہے نا وہ چلتا رہے. تو ہم ان چیزوں کو ٹچ, اس میں ہم بچوں کا بھی ہمارے ہوتے ہیں چیزیں کہ بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے, ڈائٹ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے, نوجوان نسل, یعنی کہ ہیرو سے زیرو, مطلب بیسک ایک عام عوام آپ کے شو سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل, ہر طرح کا کنٹینٹ جو ہے ہم اس کو ایڈ رکھتے ہیں. یہ میں بھی بریک نہیں لینے دے رہی. ہاں, آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, ہم لوگ ایک چھوٹی سی بریک لے کے بس یوں گئے. ویلکم بیک جی. واپس آ گئے ہم اسلام آباد لاؤنج میں. ہم کہیں نہیں گئے تھے, آپ لوگوں سے تھوڑا سا جانے کی اجازت مانگی تھی, اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے بریک میں کہ جب اس پروفیشن سے باہر لوگ ہوتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا سے یا میڈیا کی کسی بھی سمت سے باہر ہوتے ہیں, تو جب اس طرح سے ان کو انٹرپٹ کرتے ہیں کہ سر وہ ہم نے ذرا ایک بریک لینا ہے سر خدا کے لیے, پروڈیوسر نے 10 دفعہ اشارے کروا دیے سر آپ پلیز, تو سم ٹائم جو ہے نا گیسٹ کے مجھے اس لیے بلایا تھا جب آپ میری ہر بات کو کاٹ کے جو بریک لے رہی, تو یہ میں بھی ایسے بالکل بھی نہیں کہیں گی, کیونکہ وہ خود یہ سب کچھ ان کو سمجھ آ رہی ہے. خاص کر ہمارا ویک میں ایک پروگرام اسلامک چلتا ہے, اس میں علماء کرام آتے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو روکنا. علامہ صاحب 1 منٹ, بس 1 منٹ, ابھی بریک کی جان, وہ تو آن ہو گئے تو ان کو کون روکے گا. یہ کرتے کرتے وہ 2 منٹ لے جاتے ہیں. میں جاؤں گی, ضرور سوچتے ہوں گے جہنمیہ میری بات کاٹ رہی ہے. اور لٹرلی کہتے ہیں یہ اگر ایڈز وغیرہ ہی چلانی اتنی بریکیں لینی ہے, ہم بلانے کی کیا ضرورت ہے. اور لیکن آپ اتنے معزز ہیں, آپ کو دیکھتے ہوئے ایڈ زیادہ آ جاتے ہیں, آپ کی دعا سے آتے ہیں, تو مینیج کر لیں تھوڑا سا. یہ نہیں چلیں گے تو پھر ہم کیسے چلیں گے. یہ تو سارا اللہ پاک نے ایک سرکل بنائے نا کائنات کو چلانے کے لیے, تو اس طرح یہ ایڈز کے چینل کا بھی ایک سرکل ہوتا ہے. اچھا مہوش, ہابیز کیا ہیں تمہاری؟ جاب تو جاب ہے, لیکن اس کے علاوہ ہاں ہابیز, ٹائم نہیں ملتا بیچاری کو, ٹائم نہیں ملتا, یہ جو ٹھنڈی آگ ہو رہی ہے نا. اچھا بعض دفعہ پہلے تک کھیل کود اس میں ذرا انٹرسٹ تھا, بٹ جب اس فیلڈ میں انوالو ہو گیا 100%, تو پروگرام کے بعد صبح صبح اٹھے ہوتے ہیں تو عجیب سی تھکاوٹ اور سستی سی آ جاتی ہے. پروگرام کے بعد گھر جاؤ, ریسٹ کرو, پھر کھانا وانا پکاؤ, کھاؤ پیو. کبھی ایسا ہو گیا کہ ہسبینڈ کے ساتھ چلے آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں, کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, شاپنگ واپنگ کر لیتے ہیں. اب یہی رہ گیا زندگی میں, اب یہ ہماری جو ہم بیچارے ہیں یہی رہ گیا. لوگ سمجھتے بھائی ٹی وی پہ آنے والے تو بڑے, کیونکہ شاپنگ کا شوق نہیں ہوتا موسٹلی, اب بس خواتین کو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر فرض کریں آپ کا موڈ ہو اور ابھی کہیں کہ یار یہ کیا روزانہ, یا کبھی ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے تو کبھی شاپنگ ہو رہی ہے, یا میں نہیں جا رہا,
اچھا یہ چیز میں اس کو اگر کہوں نا، اب میرا دل زیادہ تر تو چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈیزائنر اسپانسر کپڑے ہوتے ہیں، پہن کے ویسے ہم تھک گئے حسرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی کبھار بندے کا دل کرے چلو یار خود بھی تیار ہو کے کچھ خرید ہی لیں کچھ اپنے لیے. اچھا ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ الماری کھول کے دکھاؤ کتنے کپڑے، رکھنے کی جگہ پڑ جائے تو ہمارے پاس ڈریس نہیں ہوتا، کپڑے نہیں، اور یہ رکھنے کی تو جگہ نہیں ہے. شادی کا کارڈ آ جائے نا تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں پہنوں گی کیا، میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں ہے. تو گھر والے یہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کسی کے پاس. لیکن یہ سب خواتین کا جو ہے نا یہ مشترکہ دکھ ہے. پروفیشن کے اوور آل اگر آپ کسی بھی خاتون سے پوچھنے تو یہ مسائل بس ہم تو ایویں خامخواہ کے بدنام ہے بھائی. ہاں خواتین میں سے یہ پوری انڈسٹری چل رہی ہے بھائی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، خالی خاتون کیا آج کل کے مرد کم کپڑے پہنتے ہیں، مطلب فیشن کم کرتے ہیں. اچھا میرے ہسبینڈ کے تو کپڑے پورے نہیں ہوتے، اس کو تو میں کہتی ہوں میں شاپنگ کم کرتی ہوں زیادہ کرتی ہوں. ابھی دیکھ رہے ہوں بالکل سن کر کہیں کہ تم میرے وہاں پہ برائی کرتے ہو، جو سچ ہے وہ سچ ہے، ہم سچ بولے سچ بولیں گے. اچھی بات ہے، خوش لباس برائی. مجھے لگتا ہے کہ اگر آدمی بھی اپنا خیال رکھیں کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے تو ان کو بھی انسان آج اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں ان کو بھی، وہ بھی انسان ہے. لیکن وہ بات ہے کہ دیکھیں اگر ایک سیلف گرومنگ از اے گڈ تھنگ، اگر ایک بہت ہی بھیڈنگا سا بے ڈھنگی عورت ہمیں بری لگے گی تو ایک بے ڈھنگا مرد بھی ہمیں برا لگے گا. بات ہے یہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو گیا. کرٹیسزم نہیں ہے، کبھی کبھی اچھا کبھی موڈ ہوتا ہے کوکنگ کرتی ہیں، ضرورت کے تحت کوکنگ کرتی ہیں. موڈ ہوتا. اچھا تو باقی وقت کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں ریسٹورنٹ زندہ باد یار، یہ جو اپلیکیشن اتنی ڈیلیوری والی نکلی ہوئی ہے زندہ باد. میں مجھے ان پہ بڑا غصہ آتا ہے یہ کر لیں، میں نے کہا یہ فری میں ہوتا ہے کہ جی یہ کر لیں یہ منگوا لیں. یہ بات نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم لوگ نہیں منگوائیں گے، ہم جیسی عورتیں نہیں منگوائیں گی تو ان بیچاروں کا بزنس کیسے چلے گا؟ وی اونلی تھنک اباؤٹ دیم اس وقت. مطلب یہ اس دکھ میں یہ جو ہے بالکل. فاطمہ میں آج سمجھی ہوں کہ تمہارے دل میں کتنا درد ہے. اور میں بہت آپ سوچ نہیں سکتی، میں دل کی بہت اچھی ہوں. ہاں لیکن تھوڑا لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتی ہیں. احساس ہونا چاہیے نا، سب ہونا چاہیے. فاطمہ سب کے بارے میں سوچتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ تو آپ لوگوں کو بڑے اچھے اچھے مشورے دے رہی ہیں کہ جی موڈ کے تحت کھانا بنائیں. اور جو ہسبینڈ دیکھ رہے ہوں گے کہیں گے ان عورتوں کو کام چیک کرو، ہماری بیویوں کو بگاڑ رہے ہیں، ہماری بیویوں کو. میں تو سدھار رہی ہوں، یہ دونوں بیچ میں جو باتیں کر رہی ہیں آپ سن لیجیے. جسٹ دیکھیں آپ دل چاہتا ہے باہر سے کبھی کبھی دل کرتا ہے، بالکل ڈیلی بیسس پہ. میوزک کیسا سنتی ہیں؟ میوزک موڈ پہ. اچھا ہاں کبھی موڈ ایسا ہو بندے کو سلو میوزک سننے کو، کبھی 90s کے، کبھی 70 کے. میری دوستیں اکثر کہتی ہیں کیا ہو گیا تمہارے اندر نور جہاں کی روح تو نہیں آ گئی؟ یار بس بندے کو سدا باہر رہنا چاہیے. کلاسک تو بہت ہاں بندے کو سدا باہر رہنا چاہیے. آج کل کے سانگ ایسے آئی تھنک بندہ بہت ہی کم آپ ہر وقت نہیں سن سکتے. جو آج کل کا جو میوزک ہے، آج کل کے گانے یاد کیوں نہیں رہتے؟ اب دیکھیں وہ پرانے جیسے میڈم نور جہاں کے انجلی دی مٹھڑی تان، اور یہ وہ جب بھی وہ لگتا ہے چاہے وہ ریڈیو پہ آپ سن رہے ہو آپ ساتھ ساتھ گنگنانا شروع کرتے ہیں. کیا اس کا میوزک مطلب کمال، لیرکس ان کے اچھے تھے، ورڈز بہت اچھے. اب آج کل کے لیرکس نہیں ہیں کچھ بھی، اب بس تھوڑا بیٹ انہوں نے ایک ڈالی دی ہے جو آپ کو پیسٹ ہے. اب دیکھیے کاپی پیسٹ ہے. اب وہ اپنی جو ایک کریٹیوٹی ہوتی تھی، اپنی کریشن، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اچھا میں ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ لائک ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں پہلے جب ہم لوگ ذرا سادہ تھے تو میرے خیال میں زندگی زیادہ انٹرٹیننگ تھی. شادیوں پہ ہفتہ پہلے ڈھولک رکھ دی جاتی تھی، چاہے وہ لڑکی کی شادی ہوتی تھی لڑکے کی، سارے خاندان کے لوگ آتے تھے. اب تو ایک مہمان آ جائے نا، ایک اس ٹائم پہ آ گیا، ابھی تو میرا سونے کا ٹائم تھا، اب اس کو چائے بھی بنا کے دو، یہ بھی کرو. یعنی کہ اتنے ہم انگریز ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں اب ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اور انٹرٹینمنٹ باہر کیا ہے، پارک میں چلے جاؤ. مجھے کبھی پارکس میں جانا اچھا نہیں لگتا. ایسا کراؤڈ ہوگا جہاں پر آپ ایزی ہو کے بیٹھ نہیں سکتے، آپ ادھر پکنک نہیں کر سکتے. مطلب اب تو یہ ڈر لگ گیا بچے کہیں کھیلتے کھیلتے ادھر ادھر چلے گئے، پتہ نہیں واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں. تو بہت ساری چیزیں. مووی دیکھنے جائیں تو وہ بھی ایک خاص طبقہ جا سکتا ہے کیونکہ 600 سے لے کے اگر 1000 روپے تک ٹکٹ ہوگا تو اگر گھر کے 4 لوگ جائیں گے وہ کیسے جائیں گے؟ ہاں ایک انوائرمنٹ فرینڈلی، ان کو موویز کی ٹکٹس بھی ریزنیبل ہونی چاہیے. پارکس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ٹکٹس ہیں وہ فیملیز کے لیے فری کر دیں، اگر بیچلرز کے لیے آپ چارج کر لیں تو بہتر رہے گا.
फिर फैमिलीज अंदर स्टे कर Restaurant सकेंगी। सुन रहे होंगे कि ये खवातीन तो हमारे जड़े काटने वो पे इसलिए ना कि ये जब बच्चे अकेले आते हैं ना, यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं या समटाइम तो टीनेजर्स के अलावा भी जिस हजरत के साथ वो अपनी एक तमीज बहन का दायरा बेगम नहीं खत्म हो होगी ना, जाता है। वो आराम से फिरेगा, सबकी जियारत करेगा। अच्छा इसको नहीं देखा तो ओहो हो एक चक्कर और लगा के आते हैं उधर भी। फिर बहुत सारे बाजमात खड़े होके देख नया फैशन जनाब कलेक्शन। मतलब यार हमने तो आज तक कभी किसी आदमी को देख के नहीं कहा वाह भाई फिर जा रहा है। तो क्यों मंजूर भाई, मतलब क्यों जवाब देना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज इस क्यों का जवाब जरूर दें। आप शॉप पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, दुकानदार कहेगा जी बाजी अगर आप थोड़ा सा फैशन करके गए ना गलती से हल्का मेकअप, आप कपड़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आप में इंटरेस्ट अच्छा ये बात वैसे हकीकत है, जरा तल्ख बातें हैं बट ट्रू, ये सच है। लाइक आप दूसरों को भी जीने दो। अच्छा ये और फिर आप खवातीन भी इसी awkward हो दुनिया का जाते हो, हिस्सा आप हैं। उस शॉप पे नहीं स्टे नहीं कर जा सकते सकते हो, नहीं कर सकते हो। हाँ, वो मतलब अपना एक comfortable बहुत नहीं अच्छा रहते कस्टमर गवा देते हैं बिल्कुल, कि अगर मेरे जैसा कोई मैं नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर मैं उस शॉप अच्छा पे मैं नहीं क्योंकि जा बिलोंग करती हूँ सवाद से, मैं पिछले दिनों सवाद गई। मैं इस बात को इसलिए भी कर रही थी कि वहाँ पर जब मैं वो एक मखसूस शॉप है और सॉरी वो मार्केट है, वहाँ पे सिर्फ खवातीन जाती हैं, लेकिन मैं हैरान हो गई कि वो दुकानदारों का रवैया इतना अच्छा, इतना रिस्पेक्टफुल, और आपको फील ही नहीं हो रहा था कि यार ये जो है ना आदमी है और वो भी ब्रांड। अच्छा बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन होता है ना, लाइक कि वो बहुत अच्छे से आपको कपड़े शपड़े सारी चीजें आप बड़ा, मतलब मैं इरिटेट नहीं हुई, मैं फौरी तौर पे जो है ना आपने comfortable होके shopping कर मैंने ली, कंफर्टेबल होके शॉपिंग की। और हालांकि मैं 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन मैंने 1 दिन शॉपिंग में लगाया। हाँ जी, तो वहां से मैं चादरें शादरें ये वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखें अगर कोई किसी शॉप पे जाता है या कहीं पर कोई, आप अपनी मतलब वो अपनी एंटरटेनमेंट उसको समझते होंगे ना कि भाई इनको देख लें ये करें, लेकिन आई थिंक कि उनकी भी फैमिलीज होती हैं, वो भी ये चाहेंगे कि सोसाइटी में जब भी कोई खवातीन निकले, कोई फैमिली निकले, या अगर लड़कियां हैं या कोई आंटियां और लड़कियां मिक्स हैं, तो उनको चाहिए कि वो उनको पूरी स्पेस दें कि वो अपनी एंटरटेनमेंट करके वो घर वापस चले जाएं, लड़ झगड़ के वापस जाना जरूरी। बिल्कुल। तो ये एक रवैया जो है ये थोड़ा सा चेंज करना होगा। जिस तरह महविश ने बात की कि हम लोग अपने शोज में ये चीजें बताते हैं, ऐसे ही ये रवैये चेंज होनी चाहिए। यस ट्रू, बिल्कुल होने चाहिए। और यही हम अपने प्रोग्राम में भी इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि यार देखो ये खूबसूरत सी सोसाइटी है, खूबसूरत सी ज़िंदगी, ये मुल्क है, इसमें आप अपनी मर्जी से जिस तरह जीना चाहते हो जिए, जो सामने वाला जिस तरह से रह रहा है उसको उस तरह से सर्वाइव करने दो। अपनी ज़िंदगी में हम नहीं झांकते कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उनको हल करना है। सामने वाला फातिमा ऐसे क्यों कर रही है, ये कैसे जी रही है, ये रो क्यों रही है, ये हंस क्यों रही है, ये चीजें हम अच्छा और अपनी स्टोव में आप देखो, स्टोव में हम अपनी बेसिकली अपनी लाइफ की ग्रोथ खत्म कर देते हैं। ट्रू, बिल्कुल। बिकॉज हम अगले को अगला एक अगर एक अच्छी चीज पे चला गया, ये क्यों चला गया, ठीक है। अच्छा अगला बेचारा रो भी रहा है, अगला बेचारा रो भी रहा है, तो ये क्यों रो रहा है, किस फैमिली में वजह से आपने रो देखा रहा है? नहीं था, उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली। अच्छा हमने पिछले महीने उनको कहा तो 50,000 रुपए चाहिए थे, कह रहे थे नहीं है, हाँ गाड़ी चेंज कर ली। भाई वो गाड़ी के लिए जमा कर रहे थे ना भाई। वो अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, उनको करने दो ना। अच्छा वो जो आपने बात की थी ना कि पहले वक्तों में लोग खुश थे, अच्छा वो इसी वजह से थे कि टो नहीं थी। और ये मुकाबले नहीं थे। अच्छा, जो और जितना इतना- उनके पास था ना उसी में वो खुश थे, मिलजुल कर खुशियों को सेलिब्रेट मुकाबले, करते थे। competition अब बन गया। नहीं है, अब लोगों के अब दिलों बिल्कुल नहीं में है। मटेरियल का जो ऐसे एक ही है। प्यार और है ना, ये वो नमाज़ ज्यादा नुमाइश है। दिखावा, दिखावे की हम बात करते हैं, हमने कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लेना है, कर्जे के नीचे दब जाना है, लेकिन भाई मेरी मार्केट में लोगों नुमाइश के सही होनी सामने चाहिए। वाह वाह हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल। वो अच्छा कम यहाँ नहीं पर होनी थोड़ा सा चाहिए। ये है कि लाइक जी ब्रेक लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं अपने खवातीन को ज़्यादा ब्लेम करूँगी कि क्योंकि घर का जो सिस्टम होता है ना वो खवातीन चलाती हैं। और अमूमन अगर हम इस कंपटीशन में पड़ जाएं कि उसका बच्चा फलां स्कूल में पढ़ रहा है तो मैंने भी वहाँ पर बच्चे की 25-30 हज़ार फीस दे के अगर आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें और उसको खुद पढ़ाएं और वो करें और उसकी बेस अच्छी बनाएं और बच्चा पढ़ने वाला हो, तो मैं समझती हूँ कि वो बच्चा आम कहीं भी स्कूल में पढ़ेगा, भी जो है बिल्कुल। वो पढ़ लेगा। और इसी अच्छी सी बात के साथ हम लेते हैं वक्फा जो
جی ویلکم بیک. ہم واپس آ گئے ہیں چھوٹے سے وقفے سے اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں مہوش چودھری. پنجاب سے تعلق ہے, پنجابی, پیور پنجابی فیملی. ہاں میں چودھری پنجابی بالکل. تو سمجھ آتی, میں سمجھ آتی ہے مجھے, میں بول بھی لیتی ہوں تھوڑی سی ٹانگیں شانگیں توڑ کے نا, تھوڑا پنجابی کو فالج ہو جاتا ہے جب میں پنجابی بولتی ہوں. اچھا یہ بات لیکن ہے, میں کوشش کرتی ہوں, مجھے اچھی لگتی ہے. کوشش ہونی چاہیے انسان کی, ہر کام میں کوشش کرنی چاہیے. کبھی پنجابی میں پروگرام کیا؟ نہیں پنجابی میں نہیں کیا, کیونکہ جب سے یہاں شفٹ ہوئے تقریباً 12-13 سال سے اسلام آباد میں شفٹڈ ہے, تو وہ اب اپنی پنجابی اس کی ٹانگیں, میں چونکہ خود پنجاب سے, لیکن اپنی پنجابی کی ٹانگیں میں خود توڑ دیتی اور گھر میں بولتے ہو کبھی کبھار؟ ہوں, مکس اینڈ میچ. ہم لوگ اسی لیے بہت اچھی پنجابی آپ تو چھوڑ ہی دو نا. ہاں پنجابی اس لیے بہت اچھی نہیں بول سکتے, میں پنجابی ہوں ٹھیک ہے, ہاں, اور میرے ہسبینڈ جدون پٹھان ہے ٹھیک ہے. تو لیکن بیسک ایک چیز ہے کہ کیوں ہم اپنی لینگویج, کیونکہ ہمارے گھروں میں نہیں بولی جاتی نا جو بولنی چاہیے, وچ از رانگ. یہ امی کا قصور ہے؟ نہیں, ملکہ کا قصور نہیں ہے, امی کا نہیں بالکل نہیں ہے, میرا قصور ہے مما. اپنے سر لے لیا سارا گھر نہیں جانا چاہتے, اس کے بچے وہی سنبھالیں. بالکل, مطلب یہ ایک وہ چیز ہے. لیکن واقعی میں آپ میرے خیال میں گھر میں اگر ماں پشتو بولے, ماں پنجابی بولے یا پٹوہاری بولے, کوئی بھی لینگویج, تو بچے ان کے ساتھ, بچے ہمیشہ ماں کو فالو کرتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہے کہ اب اگر میں اپنے دونوں بیٹوں کی بات کروں تو وہ ساری سمجھ لیتے ہیں. چھوٹا والا بہت اچھی بول بھی لیتا ہے, لیکن اتنے بدتمیز ہے کہ بولتے نہیں. اچھا ہاں, سمجھ میں بھی لیتی ہوں, کیونکہ جب تک میں ایک ایج میں تھی تو میری امی نہیں بولتی تھی, لیکن اب مجھے لگتا ہے ود ایج اس طرح ماما بہت زیادہ پنجابی میں بات کرتی ہے. مطلب میں اور امی جب بات کر رہے ہیں تو امی اکثر بیچ میں بہت ساری پنجابی کی کہاوتیں بھی بولتی ہیں, پنجابی کے ورڈز بھی بولتی ہیں. تو وہ یہ کہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ جتنی بھی مشکل پنجابی بول رہے ہو, مجھے سمجھ ساری آتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے غلطی سے پنجابیاں بول دیا تھا, لیکن میں پنجابی بول سکتی ہوں, لیکن آئی نو کہ کیونکہ بہت ہماری اس میں فلوئنسی نہیں ہوتی بولنے میں, کیونکہ ہماری ہم نہیں بولتے, ہم اردو بولتے رہتے ہیں اس طرح, تو اسی لیے ہاں, تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر ہم اپنی ابھی بھی اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی بیسک لینگویج کو جو ہے بولنا شروع کریں تو ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ اپنی لینگویج صرف گھر میں نہیں, گھر سے باہر بھی اس کے اوپر تھوڑا سا اگر پرائڈ لیں, عموماً یہ ہوتا ہے بھائی کہ نو بیٹا اس طرح نہیں کرتے, نو جانو, یار کیا ہو گیا. یہ بات ہم اپنی پروگرام میں, ہمارا پورا اس پہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہوئی تھی ہماری لینگویجز کے اوپر. سیکھنی چاہیے, دیکھیں یونیورسل کی لینگویج ہے, کوریڈور لینگویج ہے, ضرورت کی لینگویج ہے, ایک لینگویج ہے نا, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. یہی ہم نے بات کی تھی تاکہ ہم بتا سکیں اپنے لوگوں کو, اپنے ناظرین کو, کہ کوئی بھی شرم محسوس کریں, آپ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہو, وہ آپ کی پہچان ہے. اگر آپ پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, پٹھان ہے, وہ آپ کی پہچان ہے. آپ اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ بہت جگہوں پہ اس طرح ہے کہ غلط انگلش بولنے پہ شرمندہ نہیں ہوں گے, مگر اپنی صحیح زبان بولنے پر بھی شرمندہ ہوں گے. اچھا آئی تھنک ہم نے سوسائٹی میں کچھ کانسیپٹ ایسا رکھ دیا ہے یا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا, جو زیادہ انگلش بولتا ہوگا, جو وہ پڑھا لکھا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ تو ایک اچھے بڑے خاندان سے, لیکن ضرور مروب ہونا ہے آپ نے. اور جو آپ کے ایک آپ کے جو کلچر, آپ کے قومی لباس ہے, اس میں آیا ہے, اپنی قومی زبان کا یوز کر رہے ہیں, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, ذرا پینڈو جائز ہوگا, اس کا ذرا پیچھے کر دو. اس چیز کو چینج کرنا ہے. اور میرے خیال میں یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا, اتنے لینگویجز کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلا جو ایک خیال آتا ہے وہ اس لیے مجھے K2 TV کا آتا ہے کہ پاکستان کی کوئی لینگویج جو ہے نا, ہمارے چینل نے اس کو نہیں چھوڑا. ہر لینگویج میں پروگرام, ہر علاقے کو پروموٹ کرنا, اور یہ ساری چیزیں ہر پروگرام میں ہم بتاتے ہیں. چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا ہے, یا بلوچستان ہے, سندھ ہے, پنجاب ہے, کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, یا ان سب علاقوں کے پروگرامز, یہاں سے مارننگ شوز, یہاں کی اپڈیٹس, یہاں کے جتنے ہمارے نمائندے ہیں وہ سب. تو فی الحال موجودہ دور میں اگر میں دیکھوں تو K2 واحد وہ چینل ہے جو سارے لینگویجز کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے. اچھا ہونا بھی چاہیے. دیکھیں لوگ میڈیا کو فالو کرتے ہیں, بالکل دیکھتے ہیں. اگر میڈیا ہی یہ رول پلے نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بالکل عام بندہ تو نہیں کرے گا. لوگ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی چیز, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ چلنے والی چیز, بتانے والی چیز, اس کو ڈیفینیٹلی فالو کریں گے, اس کے اوپر ضرور وہ ایک دفعہ سوچیں گے ضرور. تو یہ یقیناً یہ میڈیا کا بہت ہی ایک ذمہ دارانہ رول ہے کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کریں. بالکل. اور اپنی زبان کو پروموٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زبان میں بات کریں. وہ اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ انگریزی سیکھ لیں گے. انگلش اور اردو ایک بیسک چیز ہے جو ہمارے بچے سیکھ لیں گے, ٹھیک ہے.
لیکن یہ جو ہماری اپنی قوم جو لینگویج ہے نا کلچرل لینگویج یہ اسکولز سیکھنا میں نہیں ہے. سیکھنا اچھی بات ہے بٹ اسٹیٹس سمبل مت بنائیں. نہ بنائے. اس سیکھیں لحاظ سے میرے خیال میں جو لوگ ابراڈ ہیں, جو باہر ملکوں میں ہیں, وہ ہم سے زیادہ اس چیز کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں, اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھاتے ہیں. زبان کو چھوڑے نا, میں تو آپ کو کہتی ہوں کہ وہ لوگ ان کے بچے دین کے بھی زیادہ قریب ہیں, پابند ہوتے ہیں. بالکل, کیونکہ ان کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس چیز پہ تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں, کر لیں گے, چلیں جائیں گے. وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ مغرب نے ہمارا کلچر اڈاپٹ کر رکھا ہے, ہم نے ان کا کر رکھا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اور واقعی میں جس طرح جمعے کی تیاری وہاں پر جس طرح باہر ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ بڑا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے خاص طور پہ سفید شلوار قمیص پہنیں گے, ایک اہتمام ہوتا ہے, جمعہ از لائک این عید فار دیم. تو یہ میرے خیال میں ہماری نسبت وہ لوگ زیادہ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اپنی زبان آنی چاہیے تاکہ وہ اپنے گاؤں دیہاتوں میں جب واپس آتے ہیں. اچھا بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ بھی سنا کہ نہیں ہمارا تو کسی گاؤں سے تعلق نہیں ہے, مطلب ہم کیسے نہیں ہے, ایسے ہی آگے ہوا میں. کیوں فضول بات, کسی سیٹلائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوا بھائی آپ ڈائریکٹ آئے تھے اسلام آباد میں لینڈ کیے تھے ڈائریکٹ. I don't know village, what is village? No aunty, no. بھائی جو بھی گاؤں ہے, جو بھی ولیج ہے, آپ کے ملک کی پہچان ہے, آپ کے پاکستان کا حصہ ہے. کیوں بتاتے ہو ہم اتنی شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے ہماری تعلیم اور تربیت. ہم تعلیم یافتہ ہیں, تربیت یافتہ نہیں, تو یہ تربیت میں چیزیں بالکل. اور اسکول سے کبھی بھی آپ کو تربیت نہیں ہوتی. گھر اسکول از فار تعلیم اور تربیت. مجھے اچھا اکثر نا اس کو نا ٹرائنگل کہتے ہیں, بچہ, استاد اور والدین. بالکل یہ ایک ٹرائنگل ہے. ہاں بالکل. ان تینوں کا درست ہونا اور اپنی اپنی چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ان تینوں میں کوئی ایک بھی پیچھے ہوگا نا تو آپ کا ٹرائنگل نہیں کمپلیٹ ہوگا. تو یہ تینوں کی ذمہ داری تعلیم اور تربیت میں. میرا سر جو ہے نا مجھے وہ پیڈسٹل فین یاد آ رہا ہے, ایسے گرمیوں میں نہیں چلتا. میں کبھی ہم نے کہا سردی آنے سے پہلے تھوڑی ایکسرسائز کرا. یہ کیا چل کیا رہا ہے. ہاں جی بولیں اب آپ. نہیں مجھے ایسے تھوڑی دیر میں فیل ہوا نا نہیں کیسے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اینی ویز جی, یہ جو ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اگر کسی کے خدا نخواستہ کوئی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ بالکل ہمارا جو ہے ارادہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے ہم خیال ہوں گے اور وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ واقعی میں اپنی زبان کے اوپر فخر کرنا, اپنے بچوں کو آگے وہ زبان جو ہے منتقل کرنا. اگر آپ کے بچے آج وہ اگر اس کو پشتو نہیں آتی, اس کو پنجابی نہیں آتی, اس کو پٹھاری نہیں آتی, وہ آپ کی زبان وہیں پہ جو ہے دفن ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, مطلب اس کی جان شان ختم ہو جائے گی, نکل جائے گی. اور اگر وہ آگے جس طرح بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں نا سینہ بسینہ چلتی چلی آ رہی ہیں, اگر آج کے بچوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے, اگر آپ ان سے کہیں جی مہدی حسن خان صاحب ایکسکیوز می یہ کون تھے, یہ شرم کی بات ہے بھائی. آپ اپنے جو اساتذہ تھے, جو استاد تھے, اگر ہمارے کتابوں کی حد تک آپ کو پتہ ہے کہ اچھا جی سر سید احمد خان کا پتہ ہے, لیکن جو ہی کتاب ختم ہوئی مجھے نہیں پتا سر سید احمد خان کون تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو تھاٹس تھیں, اگر سر سید احمد خان صاحب کی اگر وہ تھاٹس آپ دیکھیں تو آئی تھنک آج کی اس 21ویں صدی کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی بھی تھاٹس ویسے نہیں ہوں. بالکل یہ بات ہے. تو ہم لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ جی آگے جا رہے ہیں تو پیچھے جتنا سب کچھ تھا اس کو بھول بیٹھے. ان چیزوں کو ساتھ کیری کرنا, اس کو لے کے چلنا, کیونکہ آپ کا کلچر, آپ کا تہذیب, تمدن, یہ سب آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہی دیکھیں یہی ہمارے رول ماڈلز ہیں. اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت ہمارے رول ماڈل ہیں. اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے یہ ملک کو آزاد کروانے میں جو اتنی اپنے اہم رول پلے کی, یہ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے, نہ کہ آج کے ڈرامہ انڈسٹری کے, سوری ٹو سے ہم خود میڈیا سے, لیکن سوری ٹو سے یہ ہمارے رول ماڈلز نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہمارے آج کے بچوں کے رول ماڈلز کون ہیں؟ ہمارے ڈرامہ انڈسٹری کے ہیرو ہیروئنز. بھائی واٹ از دس, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اس طرح. ان کے سپر ہیروز یا ان کے جو ہے نا یہ سارے یہ سپر ہیروز کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت عرصے پہلے میں نے ایک بک دیکھی تھی جو مجھے اب رائٹر کا نام نہیں یاد, لیکن وہ انہوں نے عبدالستار ایدی کے لیے چھوٹے بچوں کی ایک بک لکھی تھی, اور وہ آپ کو کہیں پہ بھی کسی بک سٹورز پہ نہیں مل رہی تھی, لیکن وہ آن لائن اٹ واز اویلیبل اور آپ اس کو آرڈر دے دیتے اور وہ آتے تھے. وہ بک میں نے منگوائی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ واقعی میں زارون کے لیے, اور وہ مجھے لگا کہ وہ بک ہم نے اتنی دفعہ پڑھی ہے کہ اس کے بعد زارون سے ایک اسکول میں ایک پریزنٹیشن ہوئی, تو میں نے جب اسے ایسے ہی پوچھا, میں نے کہا آپ کس کے بارے میں, تو کہتے وہ ایدی انکل ہے نا, میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا. زبردست. وہ جب میں نے بک پڑھی تو مجھے ایسے لگا, میں نے کہا یہ اس ٹائپ کے جو چیزیں ہیں نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ سلیبس میں یا ان بچوں کی ایک بیسک لائبریری میں گھر میں جو پیرنٹس کریں, کیونکہ ہم
अगर स्कूल में तो ये चीजें नहीं है, लेकिन अभी एज जो ए मिस्टर पेरेंट चिप्स जैसा एक उन्होंने वो हाँ, ऐड किया हुआ सब्जेक्ट, ये हाँ, क्या है? वो क्या है और वो क्यों है? मिस्टर अल्लाह चिप्स कौन कितने थे? जमानों से है वो। बस अब क्यों मिस्टर उससे चिप्स को हम बख्श दें। क्या सीख रहे हैं ये बताइए। अच्छा, अभी आपने मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम लिया। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का सरमाया थे भी और हैं भी, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जो एक लाइन छोड़ के वो गए हैं ना, इंशाल्लाह वो मतलब लोगों को फायदा ही पहुंचाएगा। लेकिन बदकिस्मती से मैंने कायदा देखा, अली बेपे का कायदा जो था, उस कायदा में था ज़्वाद ज़ईफ और वहाँ पर आगे अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तस्वीर थी। तो मुझे इस बात पे इतना अफसोस हुआ कि क्या हम सिर्फ उनको ज़ईफ ही समझते रहे? लाइक ये कितना बड़ा जुल्म है कि आप उस बच्चे का तारुफ किस तरह करवा उनसे रहे हैं? उनसे कैसे करवा बड़ा रहे जो हैं? ज़्वाद आपका ज़ईफ बिल्कुल, और उनका वो क्या लेजेंड एक उनकी शख्सियत क्या थी, वो कैसे इंसान थे, कितने बड़े इंसान थे। उन्होंने अपने आप को खत्म करके इंसानियत के लिए क्या कुछ किया, और सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के लिए, वो हर उस जगह पहुंचते थे जहाँ पर उनके इंसानियत बहुत की सारे जरूरत रोल्स होती थे। थी। अगर आप बच्चों को लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार अपना आप ये सर्व कर कैसे दिया ना वहाँ से निकल इस्लाम गया। के लोगों के लिए। एनीवेज जी, बातों में टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। आज का शो जो था ये हमारा इस्लामाबाद लाउंज का आखिरी शो था। महविश आज हमारी मेहमान थी और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हुई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और आपको फील नहीं होगा क्या मेहमान थी? बिल्कुल नहीं हुआ, यकीनन नहीं हुआ, सीरियसली। ऐसा होना नहीं चाहिए कि बहुत मेहमान अच्छा है और मेहमान को ऐसे लगे। एनीवेज जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मेरा और फातिमा का आपसे किसी और प्रोग्राम में, अलग अलग किसी प्रोग्राम में जी ज़रूर आप लोगों से मुलाकात होगी। बस आप स्टे ट्यून रखिएगा K2 TV, अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।